जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों। धोरण 9 विषय विज्ञान प्रकरण 1 अपनी आसपास में द्रव्य भाग 4। तो हवे घणा बधा टॉपिक सीख्या बाद हवे अपनी पासे टॉपिक आवे छे कि शुं द्रव्य पोतानी अवस्था बदली शके छे। आना पहलाना विडियोमां आपणे जोयुं के 3 अवस्था होय छे। द्रव्यनी कई कई 3 अवस्था ते आपणे जोई लईए। तो घन, प्रवाही अने वायु। घन, प्रवाही अने वायु। द्रव्य छे ए पोतानी मूलभूत अवस्था में कोई बदलाव लावी शके छे अने जो लावी शके तो कोना लीधे लावी शके। तो आना उपर आपणे चर्चा करवानी छे। तो आपणे एक प्रश्न विचारीए कि आवुं कयुं द्रव्य छे कि जे 3 अवस्था में आवी शके छे अने एवुं आपणे रोजबरोजनी लाइफ में जोता होईए। तो ए छे पाणी। आपणे खबर छे कि पाणी जे छे तेनुं मूलभूत स्वरूप ए प्रवाही छे, बराबर छे। एमां आपणे कंईक चेंचाड़ा करीए एटले के एने ठंडू करीए, बराबर छे। पहली अवस्था जे छे ते आपणे जोईए पाणी। एनी अंदर आपणे कंईक चेंचाड़ा करीए, चेंचाड़ा एटले के हवे आपणे एने ठंडी करीए तो शुं बनशे? बरफ। अने आपणे एने गरम करीए तो शुं थशे? वराळ, बराबर छे। तो आपने खबर है कि पानी मूलभूत अवस्था कई है? प्रवाही। ठंडू करशूँ तो घन स्वरूप बरफ, अने गरम करशूँ तो वायु स्वरूप, बराबर है। हवे आपने एम पूछवामां आवे कि पाणीना 3 स्वरूपोना रासायणिक सूत्र आपो। तो आपने खबर है कि पाणीना अणुनुं सूत्र शुं छे? H2O, बराबर है। तो आनुं रासायणिक सूत्र शुं थशे? H2O, बराबर है। हवे मूलभूत स्वरूप तो बरफ माटे पण पाणीमांथी ज बन्युं छे एटले एनुं पण H2O ज थशे। वराळ पण पाणीनामांथी ज बनी छे एटले ए पण H2O, बराबर है। तो हवे तमने एम थशे के आगळ आपणे जोयुं ते प्रमाणे आ तो 3 एक सरखा छे, तो आपणे एने ओळखवा केवी रीते? तो अहीं आपणे एटलुं खबर पड़े छे कि ज्यारे आपणे पाणीने ठंडू करीए छे तो बरफ बने छे एटले एने शुं कहेवाशे? एस मतलब सॉलिड, बराबर है। हवे पाणी एनुं मूलभूत स्वरूप है ए आपणे खबर ज छे एटले एनुं मूलभूत स्वरूप शुं छे? लिक्विड, एटले एने आपणे कहेशुं एल, लिक्विड। वराळ स्वरूप एने आपणे वधु गरम करशुं तो ए वराळ स्वरूपमां फेरवाशे। वराळ एटले के तमारो गैस स्वरूप, एने कहेवाशे गैस अथवा तो गैसियस। तो हवे तमने समजाय छे कि ज्यारे पण तमारा रासायणिक सूत्रनी अंदर H2O नी पासे एस लख्युं होय तो समजवानुं के घन स्वरूपमां हशे। H2O नी बाजुमां लिक्विड एल लख्युं होय तो ए प्रवाही स्वरूपमां हशे अने H2OG लख्युं होय तो ए गैसियस एटले के वायु स्वरूपमां हशे। हवे तमने एम थशे कि टीचर तमे आगळ बोली गया कि पाणीने ठंडू पाडो एटले के बरफ अने पाणीने गरम करो एटले के वायु वराळ थाय छे। बस ए ज पाणीने ठंडू पाडो एटले के तेना तापमानमां शुं करशुं? घटाडो करशुं, बराबर छे। एटले शुं आववानुं अहींया कि पाणीने आपणे ठंडू करीए
પાણીને ઠંડુ પાડો એટલે તેના તાપમાનમાં ઘટાડો કરવો અને ગરમ કરવું એટલે કે તેના તાપમાનમાં વધારો કરવો. અને તમે આ વસ્તુ અહીંયા સમજો છો કે તે તાપમાન આવે છે, તો તાપમાનનો ઘટાડો અને તાપમાનનો વધારો એટલે અહીંયા આપણને એક રાશિ મળે છે. કઈ? તાપમાન. બરાબર છે. તો તાપમાનનો ઘટાડો કરીએ એટલે કે શું થશે? ઠંડુ પાડવું. અને તાપમાનનો વધારો કરવો એટલે કે એને ગરમી આપવી. ખ્યાલ આવે છે? તો અને તાપમાનની અસરના લીધે આ દ્રવ્યની એક સ્વરૂપમાંથી બીજા સ્વરૂપમાં રૂપાંતર થાય છે. આપણો ટૉપિક હતો કે શું દ્રવ્ય પોતાની અવસ્થાને બદલી શકે છે. તો અહીંયા આપણને ખ્યાલ આવે છે કે એક પેરામીટર આપણી પાસે એટલે કે આપણને ખબર પડે છે કે શું તે કે તાપમાન આપવાથી એટલે કે તાપમાનમાં વધારો કરીએ તો શું થશે? એની અવસ્થા બદલાશે, વાયુ સ્વરૂપમાં આવશે. તાપમાનમાં ઘટાડો કરશું એટલે એની ફરી પાછી અવસ્થા બદલાશે, એટલે કે ઠંડુ કરશું એટલે ફરી પાછી એની અવસ્થા બદલાશે. તો અહીં આપણને એક પેરામીટર ખબર પડી કે તાપમાન. ખ્યાલ આવે છે તમને? તો આપણે જોશું તાપમાન. બરાબર. એટલે અહીંયા આપણે શું કર્યું? તાપમાનમાં વધારો અને તાપમાનમાં ઘટાડો. એટલે આપણે સમજવાનું છે કે તાપમાનના ફેરફારની અસર. બરાબર. અહીંયા પણ આપણે એક પ્રવૃત્તિ કરવાનું છે. આ પ્રવૃત્તિ તમારી ટેક્સ્ટબુકની અંદર પણ આપી જ છે. આકૃતિ 1.6ની અંદર તમને બતાવવામાં આવ્યું છે તે પ્રમાણે. તો એક પ્રવૃત્તિ હું બોલું, તમે સમજજો. એક બીકર લેવાનું છે, તેની અંદર 150 ગ્રામ, ચલો આપણે માપ અહીં નથી કરતા, તો બરફના ટુકડા લઈએ અને આકૃતિમાં બતાવ્યા પ્રમાણે તેને પ્રયોગશાળામાં વપરાતું હોય તેવું થર્મોમીટર એવી રીતે ગોઠવો કે જેમાં થર્મોમીટરનો બલ્બ બરફના ટુકડાના સંપર્કમાં રહે. ખ્યાલ આવે છે? તો હવે આપણે એમાં એવું કરવાનું છે કે ઘનનું તાપમાન આપતા શું થવાનું? ધીમે ધીમે બીકર જે છે તેને ગરમ કરવાની શરૂઆત કરીએ. હવે આ ગરમ કરવાની જેમ શરૂઆત કરશું તેમ તેમ એની અંદર બરફ પીગળવા માંડે છે. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણે જ્યારે આ પ્રવૃત્તિ કરવાની છે તે પ્રવૃત્તિ માટે થર્મોમીટર જે છે તેને આપણે બરફની અંદર મૂકશું ત્યારે એનું તાપમાન નોંધવાનું છે. બરફ પીગળવાની શરૂઆત કરે ત્યારે પણ તાપમાન નોંધવાનું છે. જ્યારે બરફ સંપૂર્ણપણે પાણી એટલે કે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતરિત થઈ જાય ત્યારે ફરીવાર તાપમાનને નોંધવાનું છે. ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં થતા આ રૂપાંતર માટે આપણે જે અવલોકન થશે તે અવલોકનને નોટ ડાઉન પણ કરવાનું છે. તો બરફ જે છે તે 0°C તાપમાને પીગળવા માટે શરૂઆત કરશે તથા 0°C તાપમાને બરફ સંપૂર્ણપણે પાણીમાં પણ રૂપાંતરિત થઈ જાય છે. તો આપણે આ જ્યારે પ્રવૃત્તિ કરશું તે પહેલાં આપણે એક પ્રક્રિયા શીખવાની છે. બરાબર છે? તો જોવાનું છે ગલન. તમને એમ થતું હશે કે આ ગલન એટલે શું?
તો ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને સમજજો. ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને ગલન કહે છે. હવે સમજો, આ જ વ્યાખ્યાની અંદર આપણે થોડુંક એડ કરવાનું છે. ગલન બિંદુ ઉપરની જે વ્યાખ્યા છે એ ધ્યાનમાં રાખીને જ આપણે જોશું કે જે તાપમાને દ્રવ્ય ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતરિત થાય તે તાપમાનને સમજો ખાસ ગલન બિંદુ કહે છે. ખ્યાલ આવે છે? ઉપરની જ વ્યાખ્યા છે બેઠી કે ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં રૂપાંતર થવાની પ્રક્રિયાને ગલન કહેવાશે. પણ આ જે અવસ્થા થાય છે તો તે જે તાપમાને થાય છે, જે તાપમાને દ્રવ્ય ઘન અવસ્થામાંથી પ્રવાહી અવસ્થામાં ફેરવાય છે, તો તે તાપમાનને સમજજો, તાપમાનને ગલન બિંદુ કહે છે. એટલે એટલું સમજજો કે તાપમાનની અહીંયા તાપમાનની વાત થાય છે અને તાપમાનના આધારે ગલન એક પ્રક્રિયા છે. સમજાય છે? ગલન એક પ્રક્રિયા છે. બરાબર. આપણે અહીંયા જોયું કે તાપમાનની વાત થાય છે અહીંયા, અને અહીંયા એક પ્રક્રિયા ચાલે છે. તો ફરી પાછું આપણી પ્રવૃત્તિ યાદ કરીએ તો ઘનનું તાપમાન એટલે કે ઘનને તાપમાન આપતા પ્રવાહી અને પ્રવાહીને ગરમી આપતા તે વાયુમાં રૂપાંતર થાય છે એવું આપણે જોઈ ગયા આગળ. તો એક જે બીકર લીધું એમાં બરફ નાખ્યું, ધીમે ધીમે ગરમી આપો એટલે શું થાય? તો નાના છોકરાને પણ આપણે પૂછીએ એટલે એ તરત જ કહેશે કે બરફને ગરમ કરશું એટલે કે પાણીમાં રૂપાંતર થશે, પીગલન થશે એટલે એ પીગળશે. તો બરફનું ઓગળવું એટલે શું? તો કે બરફ ઘન સ્વરૂપમાં છે તે પાણી એટલે કે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં આવે છે. હજુ પણ ગરમી આપવાનું ચાલુ જ રાખીએ, બરાબર છે, એટલે કે આખે ને આખો બરફ પાણી બની જાય છે, તેમ છતાં પણ આપણે તેને ગરમી આપવાનું ચાલુ જ રાખીએ એટલે પાણીનું શામાં રૂપાંતર થશે? વરાળમાં રૂપાંતર થાય છે. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા આપણે જોઈ લીધું તે પ્રમાણે કોઈ તમને એમ પૂછે કે બરફનું ગલન બિંદુ શું? બરાબર છે? બરફ કયા તાપમાને ઓગળે છે? ખ્યાલ આવે? તો બરફ જે છે તેનું ગલન બિંદુ 0°C. બરાબર. તમે જ્યારે ટુકડાની અંદર થર્મોમીટર મૂક્યું હતું ત્યારે પણ જે તાપમાન હતું ને એ તાપમાન પણ 0°C જ હતું. અને પીગળવાની શરૂઆત થાય છે, ગરમી આપવાની શરૂઆત કરે છે અને પીગળવાની શરૂઆત થાય છે તો પણ એ 0°C તાપમાન જ હોય છે. એટલે કે બરફનું ગલનબિંદુ 0°C તાપમાને છે. હવે તાપમાનને આપણે કેલ્વિનના સ્વરૂપમાં લેવામાં આવે છે. તો આપણે જ્યારે સેલ્સિયસનું કેલ્વિનમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે છે ત્યારે શું થશે? તો સેલ્સિયસનું કેલ્વિનમાં રૂપાંતર કરવા આપણે 273 ઉમેરવા પડે.
એટલે કે 0°C આપણે કેલ્વિન કરવા માટે 273 ઉમેરવા પડે છે. તો અહીંયા સમજીએ આપણે કે 0°C વત્તા 273 તો શું થશે? 273 કેલ્વિન થઈ ગયા. ખ્યાલ આવે છે? એટલે કે તમને જો અહીંયા કોઈક સવાલ પૂછે, પરીક્ષામાં પણ એમ પૂછાય કે બરફનું ગલનબિંદુ ખાલી જગ્યા સેલ્સિયસ અને ખાલી જગ્યા કેલ્વિન છે તો શું જવાબ આવશે? તો બરફનું ગલનબિંદુ 0°C અને 273 કેલ્વિન છે. આવું તમને કદાચ MCQમાં પણ પૂછી શકાય. હવે તમને કોઈ એમ પૂછે કે પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ કેટલું, તો પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ આવતું નથી, એટલે પાણીનું ગલન બિંદુ કેટલું, તો પાણીનું ગલન બિંદુ આવતું નથી, પાણીનું ઉત્કલન બિંદુ આવે છે. ખ્યાલ આવે છે? તો આપણે ગલન અને ગલન બિંદુ વિશે વાત કરી છે. હવે આપણે એની આગળ સમજવાનું છે ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા. ગલન અને ગલન બિંદુ વિશે વાત કરીએ એટલે ગલન શબ્દ સાંભળ્યું એટલે કે પીગલન, અને પીગલન એટલે કે બરફનું પીગળવું. બરફનું પીગળવું જે તાપમાને પીગળે અને એને ગલન બિંદુ કહે છે. આટલું બેઝિક આપણા માઇન્ડમાં સેટ છે. હવે કન્સેપ્ટ આવે છે ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા. બરાબર છે? હવે આપણો કન્સેપ્ટ આવે છે ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા. બરાબર? આ ટોપિક સમજવા માટે આપણે જરા શાંતિથી સમજશું તો જ સમજ પડશે. હું જે કંઈ વસ્તુ બોલું છું એને જરાક વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો તો જ સમજાશે આપણને. આપણે ગલન અને ઉષ્મા વિશે તો જાણીએ જ છીએ, પણ અહીં ગુપ્ત માટે સમજવાનું છે કે ગુપ્ત એટલે શું. બરાબર? એક બીકરમાં બરફના ટુકડા મૂક્યા છે અને એને જો તમે નીચેથી મીણબત્તીથી ઉષ્મા આપીએ, ધીમે ધીમે ઉષ્મા આપવાની છે. બરાબર? અને તેમાં એટલે કે બીકરમાં એક થર્મોમીટર મૂકવાનું છે. આપણે સમજીએ આ પ્રક્રિયાને જરા દોરીને તો તમને વધારે ક્લિયર થશે. જરા બરાબર છે? આ એક બીકર છે, એની અંદર આપણે બરફના ટુકડા આવી રીતે મૂકવાના છે. જરા ધ્યાનથી સમજજો. જે કંઈ વસ્તુ બોલું છું એને જરાક વિઝ્યુલાઇઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરજો તો ઇઝીલી સમજાઈ જશે. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા સમજાય જ છે તે રીતે આ બરફ, આ બીકર, અને શું વાત કરીએ આપણે કે એની અંદર આપણે એક થર્મોમીટરનો પારો ટચ થાય ત્યાં સુધી એને મૂકવાનું છે. તો આ છે થર્મોમીટર. બરાબર? શું કીધું છે આપણે? નીચેથી આપણે એને મીણબત્તી દ્વારા ઉષ્મા આપવાની છે, ધીમે ધીમે મીણબત્તી. હવે સમજો કે આ થર્મોમીટર પણ મૂક્યું છે. હવે શરૂઆતમાં એક તાપમાન નોંધીએ એ 0°C મળે છે. બરાબર છે? જે એક તાપમાન આપણે નોંધશું, શરૂઆતનું તાપમાન, શરૂઆતમાં તાપમાન 0°C મળશે. હવે એને ધીમે 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 ઉષ્મા આપો તો એ શું થશે? અહીંયા પીગળવાની શરૂઆત થશે. ખ્યાલ આવે છે? તો તમને એટલું તો ખબર પડી ગઈ કે ભાઈ બરફ 0°C તાપમાને પીગળવાની શરૂઆત કરે છે. તમે
તેમ છતાં તેનું તાપમાન કેટલું રહ્યું? 0°C જ આપણને મળશે. 0°C તાપમાન વધશે નહીં અને એનાથી ઓછું પણ નહીં થશે. એટલે કે બરફ પીગળે છે એટલે શું? તો કે બરફ ઘન સ્વરૂપે છે. ઘન સ્વરૂપમાં કણોનું એકદમ પાસે એના કણો રહેલા છે. હવે તમે પેલું યાદ કરજો કે ઘન જે પદાર્થ છે તેના કણોની સ્થિતિ કેવી હોય છે, આંતરઆણવીય બળ કેવું હોય છે, ખ્યાલ આવે છે? એ જરા થોડું આગલું આપણે યાદ કરીએ તો ઘન સ્વરૂપમાં કણો એકદમ પાસે રહેલા હોય છે અને ઘન સ્વરૂપમાં આંતરઆણવીય આકર્ષણ બળ સૌથી વધારે હોય છે. બરાબર છે? અને અવકાશ પણ સૌથી ઓછો હોય છે. તો આ મુદ્દાને ધ્યાનમાં લઈને આપણે જે કંઈક ઉષ્મા આપીએ છીએ તે ઉષ્મા એટલે કે બરફને ઉષ્મા આપવાની તે પીગળવાની શરૂઆત થાય તે તાપમાન કયું છે? 0°C છે. અહીં આપણે પોઈન્ટ નોંધતા જશું કે બરફને ઉષ્મા આપવાથી તે પીગળવાની શરૂઆત થાય તે તાપમાન 0°C છે. હવે આપણે શું કરશું? તો કે પાત્રને સતત ઉષ્મા આપવા છતાં દ્રવ્યના તાપમાનમાં કોઈ જ ફેરફાર જોવા મળતો નથી. ખ્યાલ આવે છે? ક્યાં સુધી એવો પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ સતત ઉષ્મા આપવા છતાં ઉષ્મા 0°C જ રહે છે, તો આ ઉષ્મા અને ઉર્જા જાય છે ક્યાં? બરાબર છે? તો આ જે ઉષ્મા ઉર્જા જાય છે એ અહીં જે આપણે આંતરઆણવીય બળની વાત કરી તે આંતરઆણવીય બળ જે છે તે સૌથી વધારે હોય તો આ કણો વચ્ચે રહેલા આકર્ષણ બળને તોડવા માટે વપરાય છે. તો આ ઉષ્મા ઉર્જાની વાત કરીએ તો બરફ એ ઘન સ્વરૂપ છે. તેના કણો વચ્ચે આંતરઆણવીય બળ સૌથી વધુ હોય છે. જે આ કણો વચ્ચે રહેલા આકર્ષણ બળને તોડવા માટે ઉષ્મા ઉર્જા ખર્ચાઈ જાય છે. બરાબર છે? અને બીજું એવું માનવામાં આવે છે કે તે ઉષ્મા પાત્રના સંઘટકોમાં છુપાયેલી એટલે કે ગુપ્ત, સમજાય છે, હોય છે. ગુપ્ત એટલે કે જે કોઈને ખ્યાલ ન આવે એવી ઉર્જા. એટલે હવે ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ બરફ હતું ત્યારે પણ 0°C હતો, જ્યારે એણે પીગળવાની શરૂઆત કરી તો પણ એ 0°C તાપમાને જ થાય છે. તો આ જે કંઈક ઉષ્મા ઉર્જા સતત તાપમાન આપવા છતાં પણ એના સ્વરૂપમાં જ્યારે કોઈ તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી તો આ ઉષ્મા ઉર્જા જાય છે ક્યાં?
તો હવે એ આપણને ખ્યાલ આવી ગયો કે ભાઈ ઘન સ્વરૂપમાં હોય, ઘન સ્વરૂપના કણો વચ્ચે આંતરાણવીય બળ વધારે હોય અને આ એટલે કે આકર્ષણ બળને તોડવા માટે આ ઉષ્મા ઉર્જા ખર્ચાય છે. અને બીજું એ જે પાત્રમાં મૂકેલું હોય તેના સંઘટકો, બરાબર છે, પાત્રના સંઘટકો, દિવાલ જે છે તેના સંઘટકોમાં છુપાયેલી હોય છે, ગુપ્ત હોય છે, બરાબર છે. તો આ માટે જે ઉર્જા છુપાયેલી છે, તાપમાન નથી વધતું, આપણી ઉર્જા આપીએ છીએ તો પણ તાપમાનમાં કોઈ ફેરફાર નથી થતો, બરાબર છે, પરિણામ કંઈ મળતું નથી. તો એ જ છુપાયેલી જે ઉર્જા છે એને ગુપ્ત ઉર્જા એટલે કે ગલન ગુપ્ત ઉષ્મા કહેવામાં આવે છે. હવે તમને આ વાત સમજાઈ જશે, બરાબર? વાત સમજાય છે આપણને કે જ્યારે બરફ મૂકો છો ત્યારે કદાચ એટલે કે માઇનસ તાપમાન હોય, પણ જ્યારે તાપમાન આપો છો ત્યારે ઓગળવાની શરૂઆત થાય છે તે 0°C તાપમાને થાય છે, બરાબર છે. તે 0°C તાપમાને તમે સતત તાપમાન આપો છો, તાપમાન વધતું નથી. ક્યાં સુધી? તો કે જ્યાં સુધી બરફનું સંપૂર્ણપણે પાણીમાં રૂપાંતર ન થઈ જાય ત્યાં સુધી. જેવું બધા જ બરફનું પાણીમાં રૂપાંતર થઈ જાય એટલે હવે તેનું તાપમાન ધીરે ધીરે વધવાનું શરૂ થશે. એ આપણે આગળ જોશું, બરાબર છે. જે તાપમાન વધવાની શરૂઆત થશે તેને શું કહેવાય તે આપણે આગળ જોશું. કે ક્યાં સુધી નથી વધતું એ પણ આપણે જોયું કે જ્યાં સુધી સંપૂર્ણપણે પાણીમાં રૂપાંતર ન થાય ત્યાં સુધી એના ઉપર થી આપણે એક વ્યાખ્યા લખી દઈએ ગલન ગુપ્ત ઉષ્માની એકચ્યુઅલ વ્યાખ્યા. તો કે પદાર્થના ગલન બિંદુએ એક વાતાવરણ દબાણે 1 કિગ્રા બરફને ઓગાળવા માટે જરૂરી ઉષ્મા ઉર્જાને ગલનગુપ્ત ઉષ્મા કહે છે. તો તમને એમ થતું હશે કે ભાઈ એક વાતાવરણ દબાણ એટલે શું? તો હવે એક વાતાવરણ દબાણ એટલે કે તમે સામાન્ય વાતાવરણમાં ઊભા છો અને જે તમને દબાણ લાગે છે તે દબાણને એક વાતાવરણ દબાણ કહે છે. આમાં હકીકતમાં શું થાય છે તો કે જ્યારે બરફ છે એ પાણીમાં રૂપાંતર થાય છે તો બરફના અણુ પાસે જેટલી ઉર્જા છે એના કરતાં પાણી પાસે ઉર્જા વધારે હશે. એટલે કે બરફને ઉષ્મા આપી એટલે પાણીમાં રૂપાંતર થયું, એટલે બરફની અંદર જે ઉષ્મા છે એના કરતાં વધારે એની અંદરથી બનેલા પાણીની અંદર ઉષ્મા રહે છે. એટલે એક આપણો બીજો અગત્યનો પોઈન્ટ થશે કે ભાઈ પીગલન વખતે સમજી લેજો, પીગલન વખતે પાણીના કણોમાં રહેલી ઉર્જા એ બરફના કણો પાસે રહેલી ઉર્જા કરતાં વધારે હોય છે. એટલે બરફમાંથી ઓગળે છે એ પાણીમાં ઉષ્મા વધારે હોય છે. એટલે શું થાય છે? એકચ્યુઅલ બનશે શું કે ભાઈ બરફને ગરમ કરશું એની અંદરથી પાણી બનશે, તો આ પાણીની અંદર ઉષ્મા વધારે હોય છે. તો હવે પછીનો જે આપણો ટૉપિક છે તે આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.